بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين أهل بيته أزواجه وعترته وأنصاره وأتباعه رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين خصوصا إلى حضرات جميع مشائخنا ومشائخ مشائخنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم زدهم فضلا على فضلهم لديك أفض علينا من فيوضاتهم اللهم اسلك بنا مسالك كراماتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم واحمينا بحماياتهم اللهم بحقهم وبجاههم وبحق هذا الشهر الكريم وبحق هذا المجلس الكريم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا اللهم بارك لنا في حجنا وعمرتنا وسعينا وزيارتنا اللهم بارك لنا في حضرنا وفي سفرنا وفي هذا الجمع يا رب العالمين بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم وفق أهلنا زيارة الحرمين الشريفين مع العافية والصحة والتقوى يا خير الناصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ സർബ് സാദാത്ത് അസയ്യദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. സമുദായക്കാകി സദാ സക്രിയವಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿರವರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮೈಕ್ ಹಾಡ್ನತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അസയ്യദ് മദക്ക തങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തങ്ങൾ ചെറ്റക്കൽ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിലൂടെ
നിങ്ങൾ ഹജ്ജി പോകണ്ടെങ്കിൽ തരബേತಿ ക്ലാസ്സിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ പാസ്പോർട്ട് കളക്ഷനിಗೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೈತ ഞങ്ങളുടെ ಕೂಡಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಡುಬಾಟು ಕಾರಣ ഞങ്ങൾ ಹಜ್ಜಿ ಕಮಿಟಿರೋ ಮೆಂಬರಾಯ ಆದೂರು ತಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜೆಂಡಾ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ഇതില് അതിൽ കൂടി അതിൽ ജോയിൻ അതിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹജ്ജി കമ്മിറ്റി മെമ്പർ 2 ವರ್ಷ അൽഹംദുലില്ലാ അതിൽ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಚಂದത്തിൽ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ತಳಿಗೆ അതിൽ ಆಫಿಯತ್ നൽക ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಕಲು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ഞങ്ങൾ വൈ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞാജി ഈ ഹജ്ജി നിർവഹണ സമിതിಗೂ ಬೇಂಡತ್ತರ ಈ 15 ವರ್ಷത്തിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲುಂಟು അതിൽ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಳ್ಳೆ അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊള്ളു ഞങ്ങൾ ആദൂർ തങ്ങൾ അതിൽ വലിയൊരു മഹാൻ വ്യക്തി ചൊല്ല അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കൂ ദേർലക്കെട്ടിൽ വലിയൊരു പള്ളി നിർമ്മാണം ആക്കിയിട്ട് അവിടെ അതിലെ ദർസുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് എന്തെല്ലാം അതിലതോടെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തി അയൽಗೂ ನಾನು ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അതിൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ನಾನು ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ പർവ്വത്തിൽ ನಾನು അതിൽ സ്വാഗത ആക്കിയുണ്ട് അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജി ಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ഞങ്ങൾ ಅಜೀಜ್ ದಾರ್ಮಿ ನಿಂಕೆಲ್ಲ ಬಿಡೀಕು ಚೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ರ ಪಲ್ಲಿರ ಕತೀಬು ಅಯ್ಲರು ಅಗ್ನಿ ಹೊಕ್ಕು ಅಯ್ಲ ಪಲ್ಕ ಕೇಕೋಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವರು ಇಂಡತ್ತ വലിയൊരു സ്പീക്കർ അയലും ഞങ്ങളെ ಬಂದಿರಿ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಭಾಷಾ ಅವರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಹಜ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಹಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಮಹಮೂದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮತ್ತು ಹಜ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ BS ಬಶೀರ್ CH ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 14ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು 6 ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು 2009 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿ ಭವನ ಬೇಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಜಿಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ಜಿ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವವರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಆದೂರು ತಂಗಲ್ರವರು ಮತ್ತು ಹಜ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಖಿರು ದಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಫತ್ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ SM ರಶೀದ್ ಹಾಜಿರವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സലാം അടക്കുന്ന കേൾക്കണം ആര് സലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്ത്രീകളത് കേൾക്കണ്ട ആണുങ്ങളത് കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്തില്ലാത്തത് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിയത്.
അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതും നിങ്ങൾ വന്നതും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഹജ്ജിൻ്റെ അവ്വൽ മുതൽ ആഖിർ വരെ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സരസമായി വിവരിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീസ് ദാരിമിയും നമ്മുടെ ദേവർസ്വല ഉസ്താദും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാളും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങൽ, അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് തരൽ ഒക്കെ നമ്മളെ ഓഫീസേഴ്സുടെ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ക്രമം പോലെ ചെയ്യും. അതിൽ യാതൊരു ഇതുമില്ല. നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് തുടങ്ങലോട് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കംപ്ലീറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിലേക്കായിരിക്കണം. വേറൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. പുതുതായി പോകുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ഉണർത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഭാഷാ സാർ ഓഫീസർ നിങ്ങളെല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയും. ഇപ്പം അല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പരൊന്ന് വിളിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡൗട്ടുകളുണ്ട്, ഈ പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ ഡൗട്ടുകൾ. അതൊക്കെ മൂപ്പര് തീർത്തു തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒക്കെ കാരണവർ, ഞാൻ അദ്ലഞ്ചാന്ന വിളിക്കൽ, എൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്താണ്, നമ്മുടെ ഏനപ്പായ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ വലിയ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ആമുഖമായി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. ഒന്ന്, ഹജ്ജ് ഭവന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്നു. 2, ഹജ്ജ് ഭവൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ലീഗലായി നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ആഴ്ചയോ പിന്നത്തെ ആഴ്ചയോ അഥവാ റമളാനിൻ്റെ തുടക്കത്തോടു കൂടി അതിന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ഇറക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജിക്ക് പ്രായം കുറേ ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ മനസ്സോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ ഹജ്ജ് ഭവൻ കെട്ടി എല്ലാവരും അതിൽ വന്നു ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകൾ കാണാൻ റബ്ബ് തആല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വളരെ വലിയ പ്രവർത്തകന്മാരും ഒക്കെ എൻ്റെ സീനിയർമാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ അഗൈതമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. കർണാടക മെമ്പർ സർഫസാദാത്ത് അസയ്യദ് ആദൂർ തങ്ങൾ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ಟಿക്കുകയാണ്. അച്ച് ಮೆಂಬರಾಯದಿನ ಶೇಷಂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಎನಪಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸಯ್ಯದ್ ಆದೂರ್ ತಂಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆದರಣೀಯರಾದ ಆದೂರ್ ತಂಗಳವರೇ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ದಾರ್ಮಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ನಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್, ಹನೀಫಾಜಿ, ಸಿ ಮಹಮೂದ್, ಅಹಮದ್ ಬಾವಾ, ಸಿ.ಎಚ್. ಉಲ್ಲಾ, ಬಿ.ಎಸ್. ಬಶೀರ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಬಶೀರ್, ಫಕೀರ್ ಅಬ್ಬಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋನಾಜೆ, ಹಬೀಬ್ ರಹಮಾನ್ ತಂಗಳ್, ಭಾಷಾ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹಜ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸುದೀರ್ಘ ಯಾತ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ 5 ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಕನಸಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸುದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೋ
ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾದ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದುಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಬಾದತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಬೇಕು. ಊರಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಲಸಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ನೋಡಿ. ಈ ಸಲ ಆದೂರು ತಂಗಳವರು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಹಜ್ಜನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಹಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದಂಥ ಹ್ಯಾನಪ್ಪಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് ഹാനപ്പയ്യാർ അവರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രഭാഷണ പീഠത്തിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രം ദേവർഷോല അബ്ദുസലാം മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. രണ്ട് വാക്ക് ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭನುಡಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಈ 25 ವರ್ಷದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಹಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಳ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವಂಥ ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಗಳ್ರೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಫೀಸರ್ನ ತರಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಜ್ಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಳ್ನವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಜ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿಮಗೆ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಅದರ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಜ್ಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ, ಹೋದ ವರ್ಷ ತಾವು ಹೋದಾಗ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು 2 ದಿವಸಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿತು. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾರೂ ನೋಡುವವರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ 1-2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋದವರು ನೀವು ಅದು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಆದಷ್ಟು ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಳವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಲ ತಾವು ಹೋದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ. ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಜಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಜ್ಜಾಜಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ತಂಗಳರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ವಾಖರ್ದಾವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 2 ವಿವರಣೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉರಿದುಂಬಿಸಿದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಭಾಷಾರವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನನ್ನ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಗೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಗೇಜು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಸಾಗಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 7 kg ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾರೋದು ಎಲ್ಲರೂ 20-15 kg ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಗೇಜ್ಗಳು ಬರೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ನೀರು ಏನೋ ಇಡಬೇಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮದೀನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮದೀನ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 24 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ. 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನ 7 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬಾರ್ದು. 7 kg ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಾಷಾರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಚೇರ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ വിനന്തിಸ್ತಾ ഇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 5 നിമിഷದಲ್ಲಿ ചെയർ ಇಲ್ಲಿ തൽപ്പലിದೆ. സബൂറ് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നല്ല, ചെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾ കൂടുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെയർ കയറ്റിക്കൊണ്ടുണ്ട്, വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ
ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങളും സാദാത്തുക്കളൊക്കെ സ്റ്റേജിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമായി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ അമാലുകളെക്കുറിച്ച് പറയലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജി ദാരിമി ಉಸ್ತಾದಿനെ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಜನಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العلي العظيم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് ആദൂർ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതായത് കർണാടകയിലെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഈ മഹത്തായ കാര്യപരിപാടിയെ നന്നായി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏനപ്പോയ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് ഹാജിയാറുകൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർസോല നമ്മുടെ ഉസ്താദവറുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ച സമയം അത് കൃത്യമായി ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാൻ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയായ ബ്യാരി ഭാഷയിലേക്ക് ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നാണ് നക്ക് കിട്ടിയ കണിക്കത്തെ ഈ ഒരു അവകാശ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഒരുങ്ങിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കണിക്കത്തെ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിടരുത്. ഞങ്ങൾ ആരും കാണ്ടില്ലേ, ഇത് വാസ്തവല്ലേ? നിങ്ങളെ മുന്നല്ലോ ആ മലായിക്കുകളെ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്വരടുപ്പാട്ടി കണിക്കത്തെ കായബത്തെ സ്വറകാറാറ്, ഒന്നാമത്തെ സ്വറകാറ് മലായിക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ആളാറ് കായബ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതിൽ പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് പല സ്വറങ്ങും അവിടെ നടന്നിടും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ആ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മഅമൂർ നേരെ കീഴിൽ
ബൈത്തുൽ മഅമൂർ മലായിക്കങ്ങൾക്ക് പേന്മായിട്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു കഅബ. ആ കഅബത്തെ നേരെ കീഴില് ആൽമാർക്ക് പേന്മായിട്ട് ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ ഉളിയ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്ക. ഉളിയ ലിന്നാസ് ഇത് മലക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമല്ല. മലക്കുകൾക്ക് ബൈത്തുൽ മഅമൂർ ഉണ്ട്. ഉളിയ ലിന്നാസ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പേന്മായിട്ട് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ ഭവനം. അതിന് നേരെ കീഴിലായിട്ട് ഇവിടെ കഅബ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവിടത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയ ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയിലെ കാതലായ ഭാഗം തന്നെയായിട്ടിത് തന്നിയുടെ മേലിൽ നൊര വന്നിട്ട് ആ നൊര വന്നിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ആ നൊരൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കവറായിട്ട് ഒരു ഉണ്ടായ ഗണിക്കത്തെ ആ ഒരു ഭൂമി. ഈ ഭൂമിയുടെ മൂല അത് കഅബത്തെ ആ അസ്ഥിവാരമായിട്ട് കഅബത്തെ ഞങ്ങ ഇണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ഹറം ഷരീഫ് കഅബ ഷരീഫ് മാത്രമായിട്ടിരിക്കണം. അതിലൊട്ടിಗೆ മദീന റൗള ഷരീഫ് ഇത് ചെണ്ട ഞങ്ങളെ കൽബുൽ ഞങ്ങൾ നിറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിടാറ് ചങ്ങായിമാരെ കാണ്ട് പലക്കവരുടെ എന്ത് നിങ്ങൾ തലക്ക് പോകണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളെ ആ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഇട്ടിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിന് പേന്മായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മർലിയായ നിലക്ക് മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് മബ്റൂറായ നിലക്ക് അള്ളാഹു അത് പൂർത്തിയാക്കും. നിങ്ങൾക്കും എത്തുവാട്ടെ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാക്കിയിട്ട് ദുആയും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിവരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിരെ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഒരു 3/4 ഗಂಟೆയിൽ ഇതിരെ പൂർത്തിയാക്കുക എനിക്കത്തെ ഒരു സന്ദർഭം കുറവായിട്ട് കിട്ടും. അത് എങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു 4 റക്അത്ത് നിങ്ങൾ സായത്ത് ഒരു 4 ഗಂಟೆയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ് ഇതിരെ ഒരു തലയെത്തുവാട്ടണമെങ്കിൽ. അതിനെ കസറാക്കണമെങ്കിലും 2 റക്അത്ത് 2 ഗಂಟೆയെങ്കിലും വേണം. ഇനി ഇപ്പം എന്തിനെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സലാത്തുൽ ഖൗഫ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സമയത്തിൽ ഈ ഹജ്ജ് ഉംറ ചൊല്ലിക്കണിക്കത്തെ ഈ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുടെ അൽ മുസ്തആനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയിട്ട് ഇതായിട്ട് നാ ചൊല്ലിയതും നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതും ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു കൊണ കിട്ടിയ ഒരു സന്ദർഭമാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അല്ലാണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സേ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണേ. അല്ലാണ്ടും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗമാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സമസ്യ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമാക്കിയുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുക്കും ഒരു അവകാശം. ഫോണാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടമായി പോകും. അതിൽ അറ്റൻഡ് ആക്കും. വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെസ്സേജ് കടത്തിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സന്ദർഭം നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിക്ക് മറുപടി തരാം. അള്ളാഹു അതിക്ക് സഹായിക്കട്ടെ, തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. കാരണം എന്തേ ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയ വലിയ ആൾമാരെല്ലാം ബന്ധറാണ്. വലിയ 24 ഗಂಟೆ ബിസി ആയിട്ടുള്ള കണിക്കത്തെ ആൾമാരിവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ ദിശങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ ഹാജിയാർ അടക്കമുള്ള അഹമ്മദ് ബാബാജി എല്ലാവരും അടക്കം എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഖാദിമീങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളെ ഖാദിമങ്ങ അവിടെ ചൊന്നെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുടെ ഖാദിം വഫ്ദുല്ലാ അള്ളാഹുടെ അതിഥിങ്ങ. ഞങ്ങൾ വേറെന്തും കാണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഅബ റൗള ഷരീഫ് മാത്രം കണ്ട പോലെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണണ്ടേ വേറെന്തും കണ്ടില്ല. നിങ്ങളെ ഫാമിലി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എന്തും കണ്ടില്ല. ഓൺലി വഫ്ദുല്ലാഹ് ദുയൂഫുല്ലാഹ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ ബിരുദന്മാർ ചൊല്ലിയ കണിക്കത്തെ ഒരേ ഒരു നോട്ടം ഞങ്ങളെ മുന്നിലുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ഭാഗ്യം. എത്രയോ ആൾമാർ ഈ ഖിദ്മത്ത് ബേന്മായിട്ട് എത്രയോ ആൾമാർ ത്യാഗാക്കിടർ ഹജ്ജാജിങ്ങു അതുപോലെ ഉംറാക്കിട കണിക്കത്തെ മൊയ്ത്തമിർ അങ്ങക്ക് ബേന്മായിട്ട് ഒരു ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുക ബേന്മായിട്ട്. അതും കൂടി ഇപ്പം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും കൂടി ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് അദൂർ തങ്ങൾ വലിയ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തെ വിഷയമായിരിക്കണം. അതും കൂടി ഒരു ഖിദ്മത്തിലൊരു ഭാഗം കൂടിയായിട്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എന്നതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൂക്ഷ്മത്തെ ആക്കണായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഹജ്ജ് ഉംറ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന വിഷയത്തേക്ക് പോകണ്ടേ. ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഉംറ ഹജ്ജിനെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നാൾ വെക്കണേ. നിങ്ങൾ ഏതായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരുങ്ങിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണേ. ഒരു പ്രശ്നം കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളിട്ട്. ബാപ്പ നിങ്ങളിത് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉമ്മ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ സ്വത്ത് നിങ്ങൾ സമ പോലെ ഓതിയാക്കി കൊടുത്തറാ? ഇത് നിങ്ങളോട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം. കൊടുത്തറാ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാരാ നോക്കുക വെച്ചുപാട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഹക്കടപാടിനെ കൊടുക്കാണ്ട് അതെല്ലാം ഡിലേ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇക്കലണ്ടെന്നാ പേരിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഡിലേ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ഇന്നിട്ട് ഹജ്ജി പോകേണ്ടത് ഹറാമായിട്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കും. ഒരുത്തരെ ഹക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹജ്ജി പോകേണ്ടതും അത് കാനൂൺ പ്രകാരം ഹറാമായിട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത് എന്തേ, നിങ്ങൾ ആരെ ഹക്ക് ആർക്ക് എന്തിനെ കൊടുക്കുകയോ നിങ്ങൾ സമാധാനം ക്യാരയല്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കുണ്ട്. ആ പോക്ക് ശരിയായ പോക്കല്ല, അത് ഹറാമായ പോക്കായിട്ട്. ഹജ്ജ് ഗായങ്ങളും സമ, റൗല കാണു ഗായങ്ങളും സമ. ഹക്കടപാടുങ്ങ കൊടുക്കാണ്ട് പോകും പോലെ ഇല്ല. അത് ഒരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് കിടുക. ഈ ഹജ്ജ് ഉംറ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ലാഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യാവുക സാധ്യമാവും. പ്രാക്ടീസ് എന്തൊരു ഈ അള്ളാ നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ചൊല്ലേ. ഇഹ്റാം കെട്ടിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഒരു ഉദ്ദേശപൂർവകമായിട്ട് നിങ്ങളെ തടിയിലുള്ള ഒരു മുടി നിങ്ങൾ കളഞ്ഞെറിഞ്ഞു. ഒരു മുടി റോമ തടിയിലുള്ള ഒരു റോമ ഉദ്ദേശപ്രകാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞേണ്ടി കണ്ടെങ്കിൽ 650 ഗ്രാം അരി നിങ്ങൾ ദാനാക്കൊണ്ടി പണ്ട് ഒരു മുടിക്കുള്ള ബല 2 മുടി കളഞ്ഞിരണ്ട് വെക്ക എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 കിലോ 300 അരി നിങ്ങൾ ദാനാക്കേണ്ടി പണ്ട് പരിഹാരമായിട്ട്. എന്നെങ്കിൽ 3 മുടിയായിട്ട് ഇവിടെ കളയതെങ്കിൽ ഒരു ആടർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ആടർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വേണ്ട. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനെ? ഈ 3 മുടി തടിയിലുള്ള ഒരു 3 മുടി ആകെ നാണ് ആക്കിയത് എന്തും ഇല്ല. കാലി 3 മുടി ഞങ്ങൾ തടിയിൽ എടുത്തതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കടെ ഹജ്ജിലെ ഇഹ്റാമിൽ പിന്നെ നടന്നത് എങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശപൂർവകമായിട്ട് ആക്കിയത് എങ്കിൽ ആ സമയത്തിൽ കളഞ്ഞതിക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് അവിടെ എന്താവിടും? ഒരു ആടർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വേണ്ട. ഈ ആടുകും 3 മുടിക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അത്ര കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ. പിന്നൊരു സംഭവം എന്താണ് വിവരിക്കട്ടെ. ഇബ്നു ഖാസിം റഹ്മത്തുള്ളാഹ് ഷർവാനിയിൽ വിശദീകരിക്കട്ടെ. ഹാസിയത്തു ഷർവാനിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം. ഒരു പെണ്ണുങ്ങ ഷാഫി മദ്ഹബിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുങ്ങ തവാഫാക്കട്ടെ. തവാഫാക്കിയിട്ട് ഹജ്ജാക്കിയിട്ട് ആ ഉമ്മ യമനക്ക് പോകണ്ടു, യാത്ര പോകണ്ടു. ഈ ചർച്ച ഇബ്നു ഖാസിം റഹ്മത്തുള്ളാഹ് അയാളെ ഗമനത്തിൽ ചോദ്യമായിട്ടുമുണ്ട്. ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ഔറത്ത് വെളിപ്പെട്ട് തവാഫുൽ ഔറത്ത് നിർബന്ധമായ ആ ഔറത്ത് തുറന്നിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് എൻ്റെ ഔറത്തിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഷാഫി മത പ്രകാരം തവാഫ് സിന്ധുവാവൂല്ലേ അയിമ റായബുട്ടു മതപ്രകാരം അയിമക്ക് തഹല്ലുലേ ആയിട്ടില്ലേ? തവാഫാവാണ്ട് 2ാം തഹല്ലുൽ ആയിട്ടില്ലേ? യമനിൽ പോയിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങ മങ്ങിലാവിടും. എന്തിനാകടി ഇപ്പൊ പരിഹാരം? എന്തിന്? തവാഫ് ഹജ്ജിൽ തഹല്ലുൽ വന്നിട്ടില്ലേ? മങ്ങിലും വാങ്ങിയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വേള തഹല്ലുലാവാണ്ട് മങ്ങിലെങ്കിൽ മങ്ങില സിന്ധു അല്ല. അതേ സമയത്തിൽ തവാഫ് പൂർത്തിയാവില്ല, ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാവില്ലേ? എന്തിനാകും? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സൂക്ഷ്മ സെൻസിറ്റീവ് മസ്അലങ്ങ ഈ ഹജ്ജ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഖാസിം റഹ്മത്തുള്ളാഹ് അതൊക്കെ പരിഹാരം കൊടുക്കൂടെ അവിടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജിജ്ഞാസയിക്കും. എന്തായിട്ട് ഇക്കു അതിന് മറുപടി എന്താക്കണം? ആ പെണ്ണുങ്ങ ആ നിക്കാഹ് സിന്ധു ആവിടെ ആ ഹജ്ജ് എന്താക്കണം? അതിന് മുൻപ് വരുന്ന ഭാഗം എന്തിന് ചൊന്നിട്ടുള്ള കണിക്കത്തെ ആ ഒരു വിഷയം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ ചൊന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം നാണ് തങ്ങള് ചൊന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നക്കിയത് നാ ചൊന്നെങ്കിൽ ഭാര്യ ഒരു സൂക്ഷ്മത്തിൽ പലക്കരണ എനിക്കത്തെ വിഷയം കണ്ടിരിക്കണം. നല്ലോണം ടൈം എടുത്തിട്ട് പ്രിപ്പയറായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് ചൊല്ലണ എനിക്കത്തെ വിഷയം കൂടിയായിട്ട്. അപ്പോൾ തങ്ങൾ ചൊന്നതല്ലേ തിരസ്കരിക്കാവൂല്ലേ? ആ നിലയ്ക്ക് ഒപ്പയുണ്ടത്ത് അതിന് പിന്നെ ഇതിനെ പൂർത്തിയാക്കുള്ള വിഷയം എന്താ? നിങ്ങൾ സമയത്തെ അഭാവമായിട്ട് കിട്ടും. കൂളായിട്ട് അതിരതേ ചിന്തയിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദച്ചിട്ട് പലക്കരണ എനിക്കത്തെ ഞങ്ങളെ സംവഹന പരസ്പര ആക്കണ എനിക്കത്തെ ഒരു വിഷയം കൂടിയായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ചൊന്തൻ്റെ വിഷയം തരുന്നെങ്കിൽ ഉംറ, അതുപോലെ ഹജ്ജ് നോക്കോ പോയെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വിഷയം, ചെറിയ ഒരു പ്രയത്നം. ഇത് എങ്ങനെ ചെറിയ പ്രയത്നം ചൊല്ലേ? ഉംറ ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ അധികാരി ഭാഷ അങ്ങ് ചൊന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ യാത്ര മതിയന്ത് കയറ്റിക്കിട്. അപ്പോൾ റായത്തെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇഹ്റാമിൽ പോകേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല. അപ്പോൾ സാമാന്യ പോകുമ്പോലേ ഒരു യാത്ര മതിയന്ത്. അപ്പോൾ ഇഹ്റാമിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളെ കഞ്ഞ് ഉഡ്ഡെ മൈക്കാലത്തെ അതിൽ പോകുന്ന അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമല്ല. ഉഡ്ഡമേ അല്ല, ഉഡ്ഡെ ഇഹ്റാമിൽ പോയിട്ടതല്ല, മതിയന്തിക്ക് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ്. ഈ മൈക്കാലത്തെ പോയതിൽ അവകാശം കിട്ടിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമല്ല. എന്നങ്ങ് ദ്വാർക്കണായത് ഞങ്ങൾ റഷീദാജി ചെന്ന പോലെ മൈക്കാലത്തിലെ ആ ഹജ്ജ് ഭവൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏണപ്പോയ ഹജ്ജ് എങ്ങളെല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ അതെല്ലാം ആയിട്ട് ഉഡ്ഡമേ ഞങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ പ്രിപ്പയർ ആവട്ടെ, റെഡി ആവട്ടെ കണിക്കത്തെ ആ ഒരു അവകാശ അത് എത്ര ಬೇಗ ആവട്ടുണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ വർഷത്തെ വഫ്ദ്, ഈ വർഷത്തെ ബിരുദന്മാരായ പടച്ചോന്റെ ബിരുദന്മാരായ നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കണം, ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവണം. ഞങ്ങളെ മംഗ്ലൂർ ഞങ്ങൾ ഈ റായത്തേക്ക് ഒരു ಹೆಮ್ಮೆ സ്വാഭിമാനം, ഞങ്ങളുടെ റായത്തെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൊരു സ്വാഭിമാനം വേണം, ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൊരു സ്വാഭിമാനം വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാ ബേന്മായ ಅದಕ್ಕೆ തൗഫീഖ് നൽകിയ വലിയ വലിയ ആൾമാരെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ തന്നറ സമുദായത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവകാശങ്ങൾ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾ ദ്വാർക്കുക. ഞങ്ങൾ ലീഡർമാർ നേതാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നല്ലോണം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്പത്ത്, അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനെ ഉദ്യമത്തിൽ ധാരാളം അള്ളാഹു ഇനിയും അള്ളാഹു വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. കാരണം ഒരുപാട് സമുദായത്തിലെ ആൾമാർക്ക് അങ്ങനെ കൊണ വേണം, അങ്ങനെ നേതൃത്വം വേണം. അതൊക്കെ ബേന്മായിട്ട് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ദ്വാർക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മദീനത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 8 നാളാ ഒരു 40 ജമാഅത്ത അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂടെയുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. മദീനത്തിൽ കൽബുടെ ഒരു അത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുമൊത്ത വിവരണ ആവില്ലേ. ആ മദീന ബൗണ്ടറിക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൽബില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭാവനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ബദലായിട്ടിക്കിടാം. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ റൗള ഷരീഫിക്ക് സാധ്യ അവിടെ തരെ മാബൈന ഖബരി വ മിംബരി റൗത്ത് മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തെ ആ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ആ തുർബത്ത് ടച്ചായിട്ടുള്ള ആ ശരീര പൊന്നാർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ശരീരത്തിൽ ടച്ചായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കടെ ഗണിക്കത്തെ ഒരു കഅബത്തെ കാട്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കടെ ഗണിക്കത്തെ ഒരു മണ്ണായിട്ടിക്കട് അത്തുർബത്തു ഷരീഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു പടച്ച ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ മണ്ണായിട്ടിക്ക, ആ മണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടിക്കട്. മാലിക് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പത്തു കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ. തുരുസിനാ പർവ്വതത്തേക്ക് പോകുമ്പത്തുകോ മുസാ നബിരട്ടുകോ ചെരുപ്പൂരി വെക്കണിയൊന്നില്ലേ എന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ബഹുമാനം എതുവരെ കാട്ടിട്ട് ചെരുപ്പ് കാലിടാണ്ട് നടന്നു കണിക്കത്തെ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ തുർബത്തുക്കുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠത്തെ അത് വിവരിക്കുക സാധ്യ ഇല്ലാത്ത കണിക്കത്തെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു 8 നാളോ 13 നാളോ അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ ദുൽഹുലൈഫ അബിയാർ അലി ചൊല്ലി കണിക്കത്തെ ആ ഒരു മീഖാത്തുക്ക് നിങ്ങൾ എത്രാറ് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഉംറത്തുക്ക് ഇഹ്റാം കെട്ടരുത്. ആ ഇഹ്റാം കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇഹ്റാം കെട്ടിയെന്നെങ്കിലും കൂടെയുള്ള വിഷയം അത്. ഈ കെട്ടെന്നെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ കൈ കെട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇഹ്റാം കെട്ടേണ്ടി ചെന്നെങ്കിൽ എന്തിനുണ്ട് ഇഹ്റാം കെട്ടോകില്ലേ? കെട്ടിയെന്ന് തുണി കെട്ടോകൊന്നില്ല, ഇഹ്റാമോ തീരല്ലേ. തുണി പരസ്പരം ഒരു മുന്നി ഒന്ന് കെട്ടും പോലെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ കെട്ട വിഷയം ഇവിടെ ഇല്ല. കെട്ടലല്ല, നീയത്താക്കലായിട്ടിരിക്കണം. ഇഹ്റാം നീയത്താക്കലായിട്ടിരിക്കണം. ഇഹ്റാം കെട്ടേണ്ടി ചെന്നിട്ട് സാധാരണങ്ങളെ അത് നിസ്കാര കൈ കെട്ടേണ്ടി ചെന്നിട്ടുള്ളവർ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രയോഗമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഇഹ്റാം കെട്ടേണ്ടി. ഇഹ്റാം കെട്ടല്ല ഇഹ്റാം നീയത്താക്കിട്ടതായിട്ട്. അങ്ങനെ നീയത്താക്കിയിട്ട് ഇഹ്റാമുക നീയത്താക്കലോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഉംറത്തുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അവിടെ ഞങ്ങൾ തക്ബീർ ചൊല്ലലുണ്ട് 3 വട്ടം. അതിൽ പിന്നെ ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക് ചെന്നിട്ട് തൽബിയത്ത് ആരംഭമായിട്ട് ആ ആരംഭമായിട്ട് നേരെ ഗാഡി ഞങ്ങളെ വാഹന പോയിട്ട് എവിടെ പോകണ്ട? നേരെ മക്കത്തേക്ക് പോകണ്ട. മക്കത്ത് പോയിട്ട് ആ കവാടം അവിടെ എല്ലാം ദിക്കറിങ്ങ കൊണ്ട് ചൊല്ലേ. അതെല്ലാം ചൊന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ വിഷയം എന്തോ ഇല്ല. ആ കഅബ ഷരീഫ്
ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായ ആ കാബ കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ട് ആ കാബത്തെ മുട്ട എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളെ ആരംഭ തവാഫ് ഉംറത്തിൽ പിന്നെ തവാഫ് അത് കാബത്തിലെത്തിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹജറുൽ അസ്വദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങരുത് തെല്ല് മാറിയിട്ട് റുക്നുൽ യമാൻ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ തീരെയെങ്കിൽ തൊട്ടുമുത്തിയിട്ട് ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് ഹജറുൽ അസ്വദിനെ എത്തിയിട്ട് നെത്തി വെച്ചിട്ട് സാധ്യ അവിടേത് കഷ്ടകാണ്ട് എന്നെങ്കിലും ആ തവാഫ് ആ ഹജറുൽ അസ്വദിൽ അവിടെ ആരംഭിച്ച് അങ്ങനെ ബാബു സഫാച്ചളുടെ ആ ബാദലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹജറുൽ അസ്വദ് നേരെ കാണുക സാധ്യ ബാബു സലാം അവിടെ ആ ഭാഗത്തിലായിട്ട് കിടത് പിന്നെ ಬೇರೆ ബാബുങ്ങ ഉണ്ടു അതല്ല ഇപ്പൊ പ്രധാനമായി ചൊല്ലത് സ്വാട്ടായിട്ട് ചൊന്നെന്തിനെങ്കിൽ ഈ ഉംറ ചൊല്ലത് സിമ്പിളായിട്ട് ഹജ്ജ് ചൊല്ലത് ഒരു സിമ്പിൾ വിഷയമുണ്ട് തവാഫ് 7 വട്ട തവാഫ് വന്നിട്ട് 7 പൂർത്തിയായിട്ട് ഹജറുൽ അസ്വദിಗೆ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കാമ ഇബ്രാഹിം അവിടെ മുത്തോ സാധ്യ മുത്തോ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിറകത്തെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നേരെ സഫ മറുവ അതിന് സൈഡിലേ പോയെങ്കിൽ സഫ ബായിൽ കിട്ടി സഫാത്തെ മറുവത്ത് പോയിട്ട് 7 സഹിയാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മറുവത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലയുടെ മുടി കട്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ദ്വാരക്കിട്ട് ഉംറ പൂർത്തിയായി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആക്കിയത് എന്തേ ഇഹ്റാം തവാഫ് സഈ ഹൽക്ക് അത് പൂർത്തിയായി ഉംറ പൂർത്തിയായി ആക്കുള്ള ഇത്രേ ഇനിയിപ്പോ ഹജ്ജ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊരു നിങ്ങൾ വലിയൊരു വിഷയം പോലെ ഉംറ വലിയൊരു വിഷയം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവിടെ ചെറിയ വിഷയ ഉംറ പൂർത്തിയായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റായത്തിൽ എങ്ങനെ ഇന്ന അതേപോലെ അതില് പിന്നെ ദുൽഹജ്ജ് 8 എല്ലാ മാഹിതി ಎಲ್ಲ വേണ്ട 8 നിങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇഹ്റാം കെട്ട അതിന് ഇടയിൽ ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഏത് ഈ ദമു കൊടുക്കൂ ഉംറ പൂർത്തിയായാലും പിന്നെ ഇഹ്റാമുക്ക് മുന്നിൽ എന്താക്ക ഞങ്ങളെ ആ തമത്തോടെ ആട്ടെ അർത്ഥ കൊടുക്കുക ജായിസായ സമയമായിട്ട് വാജിബിന്റെ സമയം ഇഹ്റാമിൽ പിന്നായിട്ട് ഇനി അഫ്ളലായ സമയം അത് യൗമുൻ നഹർ പെരുന്നാളിന്റെ 2 കൊടുക്കലായിട്ട് അവിടെ ജാഗ്രത ആകണത് പോണ്ടേക്ക് മുന്നല്ലേ ഇതിരെ പൈസ ഏൽപ്പിക്കരുത് അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണ വിഷയമായിരിക്കും അത് ജായിസായത് ഉംറ തഹല്ലുൽ പിന്നായിട്ട് അർത്ഥ കൊടുക്കരുത് ഉംറ തഹല്ലുൽ ആവാണ്ട് അർത്ഥ കൊടുക്കുകയാവില്ലേ വാജിബായ സമയം ഇഹ്റാമോട് കൂടി ഹജ്ജിലെ ഇഹ്റാമോട് കൂടി അർത്ഥ കൊടുക്കൽ അഫ്ളലായ സമയം 3 സമയമായിട്ട് അത് യൗമുൻ നഹർ പെരുന്നാളിന്റെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ 8 നിങ്ങളെ റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇഹ്റാം കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എവിടെ പോയാ മീനാത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്താവിടാം മീനാത്ത് അണ്ട് ജാവ് കൂടൽ സുന്നത്തായ ഒരു മബീത്തായിട്ട് അതിൽ പിന്നെ അവിടെ മിനായിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടിയിൽ പിന്നെ ഒലിമ്പോ അറഫാനാൽ അണ്ട് നോമ്പ് സുന്നത്തില്ലേ ഹജ്ജാജിമാർക്ക് നോമ്പ് പിടിക്കാണ്ടിക്കലായിട്ട് സുന്നത്ത് അങ്ങ് സുബയായിൽ പിന്നെ പുറത്താവിടെ എവിടേക്ക് അത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസലുണ്ട് കഅബ ഇബ്രാഹിം നബി കെട്ടിയതൊക്കെ ബേന്മായിട്ട് കഅബ നിങ്ങൾ തവാഫാക്കരുത് അവിടെ ഹജ്ജി പോണ്ടത് മീന എറിഞ്ഞറ് അറുത്തറ് അതൊക്കെ ബേന്മായിട്ട് മീനത്തെ പോണ്ടേ അറഫത്ത് എന്തൊക്കെ പോണ്ടേ അറഫ എന്തിരേ അറഫമേ അൽ ഹജ്ജു അറഫമേ ആയിട്ട് എന്തേ കാരണം ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ദീന്റെ കാതലായ ഭാഗം അവിടെ സർവവും സമർപ്പനാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് ദുൽഹജ്ജ് ഒലിമ്പോടെ അറഫയുടെ ഉച്ചൽ പിന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ സുബഹി നിസ്കാരം വരെയുള്ള സമയം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമയം ഇബ്ലീസിന് 2 ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായ ദുഃഖം ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ബദറിൽ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമുടെയും കൂട്ടരെയും മലായിക്ക് സംഘത്തെ കണ്ടിട്ടാമത്തു ആകെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ മുഖം താത്തിയ ഗണിക്കത്തെ ഖേദം കൊണ്ട് അട്ടഹാസിച്ച ഗണിക്കത്തെ ഒരു സന്ദർഭം പിന്നൊരു സന്ദർഭം അതാ അറഫ വർഷമുണ്ട് അറഫാത്തെ നാളിലെ എപ്പം കൂടി അത്തരം ഒരു ബേജാറ് അവിടെ ഗണിക്കത്തെ വിഷയമില്ല അത് ഇബ്ലീസ് ചുമ്മാ ബേജാറ് അവിടെ ആ സന്ദർഭം അത് അറഫ നാളായിട്ട്
അറഫ എന്തിനു ചെന്നെങ്കിൽ അറഫ അവനവൻ്റെ തിരിയുണായ അള്ളാഹുടെ റബ്ബുടെ തിരിയുണായ സമയം സർവവും സമർപ്പണ പൂർത്തിയാവിടെ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് ഇറുസായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കണിക്കത്തെ അതിമഹത്തായ ഒരു സംഭവം കൂടിയായിട്ട് കിടയി അറഫ ചൊല്ലത് അത്ര കണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് അറഫയിൽ അവിടെ താമസിക്കണം വേറെ എന്തോ അല്ല അവിടെ കൂടിയത് ആ അസറിൽ പിന്നെ ഉള്ള നെഞ്ഞി പൊട്ടിയിട്ടുള്ള കൽബ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റബ്ബുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എൻഡിങ് സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കോ അത് മൂമിനായ ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഭാവനങ്ങൾ എല്ലാം ഇളകി മരിയുടെ കണിക്കത്തെ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ട് അങ്ങനെ അറഫ മഗ്രിബോട് കൂടി പോവലുമായിട്ട് ജാവ് ഒട്ടിയായിട്ട് അത് സുന്നത്തായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ഒരു വേള ജാവും പോലും ആക്കോ സാധ്യമായില്ല ഒരാള് ചെന്നെങ്കിൽ ചുമ്മ ലക്ഷക്കണക്കിന് 20-30 ആക്കുമാൽ അവിടെ കൂടുതൽ കണിക്കത്തെ സന്ദർഭം മുസ്ദലിഫക്ക് പോകേണ്ട കണിക്കത്തെ ആ തിരക്ക് ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ എവിടെ നിങ്ങൾ കഷ്ടാവില്ല അറഫൽ കൂടിയൽ പിന്നെ അറഫത്തൊന്നും അങ്ങനെ ബുഡാറ് കൊണ്ടുവന്ന് ബസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ബുഡാറ് അറഫ എത്തല് പിന്നെ നഫ്സി 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 നഫ്സിയാ ഉണ്ട് നഫ്സ് മാത്രം കാരണം കൊറിയാമാല ഹിക്മത്താക്കിടറ് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഷാഫി മത അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജമ്മാക്കുള്ള അവസരം ഞങ്ങളെ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര സഫറിലല്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്രിബ് ഇഷ ജമ്മാക്കുകാവില്ല അനഫി വിഭാഗം അങ്ങ് എന്താക്കിടറ് അങ്ങ് ജമ്മാക്കിടറ് അത് ഹജ്ജിക്കുള്ളൊരു അവസരം ചെന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജി നിങ്ങൾ ജമ്മാക്കേണ്ട തർക്കാക്കോ പോകണ്ട വല ജിദാല ഹജ്ജി ചെന്ന് തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തർക്കാക്കോ പോകണ്ട നിങ്ങളിട്ട് കാര്യം തർക്കാക്കിടറ് നിങ്ങൾ ജമ്മാക്കോട് ചെന്നുണ്ടോ നിങ്ങളും അങ്ങോട്ട് തർക്കത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ വേണ്ട അങ്ങനെ ആ അറഫത്തെ പുറത്താവിടെ കണിക്കത്തെ സന്ദർഭം ഏതൊരാളും ഒരു അത്ഭുത വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു സമസ്യങ്ങ എതിരാവുടെ സന്ദർഭമായിട്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അത് നല്ല നിലക്ക് എച്ചരിക്ക വേണം ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനാത്തെ നിങ്ങൾ പുറത്തോണ്ട് പോവാണ്ടാണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ചുമ്മ ലഗേജ് കെട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെട്ട് നിങ്ങൾ പിറകെ കിട്ടുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിനാത്തെ ആ അറഫത്തെ പോണ്ട ആ ജർണി ഉണ്ടല്ലേ തന്നി മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടത്തോളം ഹൈറാണ് അടിയെന്നെങ്കിൽ ഇനി തൊണ്ടയുടെ പാസ് തന്നി കിട്ടാണ്ട് മരിച്ചു പോകണ്ട മാണ്ടിച്ചുള്ള ആ അവസ്ഥ നൻകായിട്ട് അത്ര കണ്ട് ഒരു തന്നി ആ ഏറിയോ ഇത് മിനാത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആ തെറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ തന്നി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നി ഒരു രണ്ട് പാട്ടിൽ ജാസ്തി പിന്നെ പിടിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചുള്ളൊരു നിങ്ങൾ വേറെ എന്തും തിന്നൊരു വിഷയം വലിയൊരു ഗമനം കൊടുക്കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ തിന്നല് ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പാക്ക് മയ്യാവും തന്നി ഏറ്റവും പ്രധാനം ലഗേജ് ഇങ്ങനെ തുണി ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം അവിടെ എന്താക്കണ്ട മാത്രത്തിൽ പിടിക്കരുത് അതൊന്നും പാക്കുക അത് ആ പിന്നെ പാക്കയുടെ വിഷയം ഇഹ്റാമിലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പാക്കുക പേച്ചെങ്കിൽ തലമറച്ചെങ്കിൽ ആവില്ല തലമറക്കത്തിരല്ലേ ആണ് മുഖമറക്കും കൊഞ്ചില്ല പെണ്ണേ നിങ്ങൾ ചില ആൾക്ക് ഇവിടെ റാത്തൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എല്ലാം പാക്കായിട്ട് ഉറങ്ങിടുന്നുണ്ടല്ലേ ചില ആൾക്ക് പട തട്ടിയങ്ങളാവില്ലേ മാപ്പിള പെഞ്ഞായി മാപ്പിളക്ക് പട തട്ടിയങ്ങളാവില്ലേ പെഞ്ഞായിക്ക് പട ഇന്നില്ലെങ്കിലാവില്ലേ ആയിത്തല്ലേ അവൾക്ക് പാച്ചില്ലെങ്കിൽ പാക്കലെന്തിന് കാലും തലയും എല്ലാം പാക്ക് ഫുൾ പാക്ക് അപ്പൊ ഇഹ്റാമിൽ പിന്നെ ജാഗ്രത ആക്കണത് അപ്പൊ പാച്ചിട്ട് ഫുൾ കവറാക്കിയിട്ട് പാക്കണ്ട കാരണം മുഖബന്ധാവിടു പെണ്ണുക തലബന്ധാവിടു ആണുക ഇത് രണ്ടും പാടില്ല മുഹറമാത്തിൽപ്പെട്ടതായിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ജാഗ്രത ആക്കണത് തന്നിയുടെ വിഷയം അറഫത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നി തെല്ല് എത്ര ലൈറ്റ് ഫുഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭ്യാസം ആക്കിങ്ങല്ലേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നല്ല തെല്ല് തിന്നിട്ട് തന്നി കുടിച്ചിട്ട് ജയിക്കടെ എനിക്ക് ഒരു അഭ്യാസം ഇപ്പൊ ചൊന്തല്ലേ നടക്കരുതത്തിൽ അഭ്യാസം ആക്കുറത്തിൽ നടക്കുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മക്കത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അറഫത്തേക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളേ അറഫത്ത് മുസ്ദലിഫത്തേക്ക് ഉള്ളത് 8 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് മുസ്ദലിഫത്തെ മീനാത്തേക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് മീനാത്തെ മക്കത്തേക്കുള്ളത് 7 കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ നടക്കുക അഭ്യാസാക്കിയെങ്കിൽ അറഫത്തെ നേരെ സലീസായിട്ട് മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചതോടുകൂടി നടക്കോ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 8 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ മുസ്ദലിഫ കിട്ടുന്നത് മുസ്ദലിഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷറുൽ ഹറാം അതുപോലെ വാദി മുഅസ്സർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനാബണ്ട് 5 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രമേ കാക്കും പോലെ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ബസ് കിട്ടിയത് മുസ്ദലിഫ തോളൂ അത് വേറെ എന്തോ ചാൻസിൽ കിട്ടിയത് കിട്ടുന്നുണ്ടേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കൂട്ടി പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി പോകും ചില ആൾ ഐഡിയ കിടറ് ബസ്സിൽ 10 രൂപ ഗതിച്ചിറാറ് അയങ്ങളെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കലാവും പോലെ ഇല്ല ഒരു നിസ്കാരവും കലാവും പോലെ ഇല്ല ഏതുവരെ ചെന്നെങ്കിൽ ഒരു
ആൽമാർ ഇമാംമാർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടിയത് എന്തിനെങ്കിൽ ഒരാളെ ഗല്ല് കയറിസ്വാട്ടെ കെട്ടിവെച്ചിറാറ് നിസ്കാരത്തെ വക്തുണ്ടോ സമയമുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക ടൈമുണ്ടോ അപ്പോ ഇനിയും തെല്ലങ്ങ പാസി കൊടുക്കൂ ടൈം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉള്ളെടുക്കൊന്നില്ല തന്നില്ല തുറബത്തില്ല അപ്പൊ എന്താക്കട്ടെ മാക്സിമം ആ ടൈമിൽ എങ്ങനെ സാധ്യ അവിടെ ബഗ്ഗിട്ട നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് ഇക്കട് ഫുഖാഹ ചൊന്നത് മരണസമയം അടുത്ത സമയത്ത് പോലും നിസ്കാര ബുടകു ഹജ്ജിയുടെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അറഫത്തെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങ പോണ്ടേ കണിക്കത്തെ ആ യാത്രയുടെ സന്ദർഭം ഒരുക്കം അതായത് ലഗേജ് അത്ര ലൈറ്റ് ലഗേജ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചൊരു മിനാത്തെ അറഫത്ത് പോകുമ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം തയ്യാറാവൂ ചില ആൾ ബസ്സിൽ പത്തിട്ട് ചെടിക്കിടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വേഗം ബസ് കിട്ടാറല്ലേ ചെന്നിട്ട് ജംസലിഫ പക്ഷേ മഗ്രിബു കളാവിടും ജമാക്കും പോലെ ഇല്ലേ അവിടെ മുസ്ദലിഫത്തിൽ ഇത് ജാവു ഉപാധി ആയാലും പിന്നെ മുസ്ദലിഫയുടെ സമയമായിട്ടിരിക്കും മുസ്ദലിഫ മബീത്തിന്റെ സമയമായിട്ടിരിക്കും ജാവു അവിടെ കൂടനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാസ്സായ മെയ്യാവിടും അറഫയിൽ പാസ്സായ മെയ്യാവിടും കസ്ത് വേനുണ്ടില്ലേ അറഫൽ ഇങ്ങനെ പാസ്സായെങ്കിലും മെയ്യാവിടൂ അവിടെ കസ്ത് നാണ് നിയത്തായിട്ട് അവിടെ അറഫൽ നിൽക്കണേണ്ട അങ്ങനല്ല മുസ്ദലിഫിലും അങ്ങനല്ല മിനയിലും അങ്ങനല്ല കസ്ത് അവിടെ ഉള്ള പ്രധാനമല്ല വിഷയം ആ ഭാഗത്തിലൂടെ പാസ്സായെങ്കിൽ മെയ്യാവിടും അതിന് നേരെ ജാവുല് പിന്നുമേ സമയമാവിടെ എന്തിനൊക്കെ പെരുന്നാളിന്റെ ജാവായിട്ടിക്കട് മുസ്ദലിഫ പാതി എത്തലോടുകൂടി മുസ്ദലിഫയില് ജാവ് പാതിയാവലോടുകൂടി കല്ലെറിയോഗും അതേപോലെ അർക്കൊകും അതേപോലെ ഹൽക്കുകുമുള്ള എല്ലാ സമയം അവിടെ എത്തിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താവാ അപ്പോ അവിടെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാത്തിൽ വേഗമേ സുബയായാലും പിന്നെ നല്ല സൗകര്യമുള്ളങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉള്ളവർക്കെല്ലാം സുബയിൽ പിന്നെ പോകലായിട്ട് മിനത്ത് പോണ്ടേ സുബൈ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് ഒരു അരഗണ്ടയുടെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നേരെ അവിടെ മിനാത്ത് പോണ്ടേ മിനാത്ത് പോയിട്ട് ആദ്യ കല്ല് ഏറെ കണിക്കെത്തത് അത് അഖബ ജംറത്തുൽ അഖബയായിട്ടിക്കട് ജംറത്തുൽ അഖബ 7 കല്ല് അവിടെ മുസ്ദലിഫയിലോ വാദി മുഹസ്സറിലോ നിങ്ങൾ പെരക്കെ എലുവോ കല്ലുണ്ട് ഈ എലുവോ കല്ലിൽ 7 കല്ല് മാത്രം പെരുന്നാളിൻ്റെ സുബയിൽ പിന്നെ മിനാത്തുക്ക് എരുടെ ഗണിക്കത്തെ ആ ഒരു സമയമായിട്ടിക്കട് അങ്ങനെ എരിഞ്ഞലോടുകൂടി ഇവിടെ പ്രധാനമായ വിഷയം ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന്റെ വിഷയമല്ലേ ചോട്ടെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇത് വേറെ മുഹറമാത്തുങ്ങ വാജിബാത്തുങ്ങ അതിൽ ഇതെല്ലാം എന്നാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള എന്തിനെങ്കിൽ തവാഫ് സഈ അതുപോലെ റമ്മി ഈ 3 വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം കസ്തായിട്ടിക്കട് ഒരാള് അവിടെ കല്ല് എറിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ഇങ്ങനെ നോക്കാം എത്ര ദൂരം പോണ്ടി വന്നിട്ട് പോണ എറിഞ്ഞിരി ആ ട്രയൽ എറിയൽ ആവൂല്ലേ കസ്ത് വേണം കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ വെച്ച് വന്നേ എറിയണം റമ്മിയുണ്ട് ചെന്ന് എറിയണുണ്ട് ചെന്ന് എരിയോണേ അങ്ങനെ എരിയിട്ടായിട്ട് അപ്പോ ഈ എരിയുടെ സമയത്തില് ആ മേൽക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ കീൽക്ക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം കീഴായിട്ട് ഇത് മേൽ കെട്ടിട്ട് മേൽക്ക് പോയിട്ട് അതല്ല ഉദ്ദേശം മേലല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ മിനായുടെ ആ ഭാഗം ആ അവിടെ നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ കാട്ട് അവിടേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എവിടെ പോകുന്നത് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടിയതായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തായ കല്ലെറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുടി കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്രീ ആയ ഒരു ദമ്മെടുത്ത എന്താ ഇത്ര തോല് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആക്കുക ആയിട്ടില്ലേ 2 വിഷയങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് മങ്ങിള വൈവാഹിക സംബന്ധ അതേപോലെ ചേർച്ച ഈ 2 വിഷയം ലൈംഗിക വിഷയാസക്തി അത് വിട്ടിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം ഹലാലായി ഒന്നാമത്തെ തഹല്ലുലോടുകൂടി അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊസിയിൽ നല്ലതെന്തെങ്കിലും നേരെ അവിടെ ഇഫാദു തവാഫ് ബേനായിട്ട് മക്കത്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് സാധ്യായങ്ങോ അതായിട്ടിക്കട് അത് സാധ്യ ഇന്നിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കൽ നല്ലതല്ല അഫ്ളൽ അതായിട്ടിക്കട് ഇഫാദത്തിലെ തവാഫ് മക്കത്ത് വന്നിട്ട് തവാഫാക്കിയിട്ട് സയ്യാക്കളോടുകൂടി ജണ്ട് തഹല്ലും അവസാനിച്ചു പിന്നെ നേരെ ലുഹുർ ഗാമത്തേക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു മീനത്തേക്ക് പറഞ്ഞു പണ്ടത് ചില ആൾക്ക് ഡൗട്ട് നാണ് ലുഹൂർ അവിടെ മക്കത്തിൽ നീ ജമാഅത്ത് കൂടിയിട്ട് നാണ് എന്താക്കടെ പോവാണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
ഞങ്ങൾ പടിപ്പാട്ടിയത് എന്തിരേ? ഞങ്ങൾ പടിപ്പാട്ടിയത് ആ സമയത്തിൽ അവിടെ എളുഫാത്ത് തവാഫായാൽ പിന്നെ മീനാത്തുക ലുഹുറുക്ക് എത്തിയതായിട്ടിക്കണ്, അതിന് ഫോളോ ആക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ചില സന്ദർഭങ്ങ ചില അവിടെ ഹുർമത്ത് ഏതൊരു സമയത്തിലും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണത് ഹുക്കുമു നിയമങ്ങ പ്രധാനമായി പണ്ടതിനെ കാട്ടി അതമുങ്ങ മൊറാഅത്തുൽ ആദാബ് ഔലാ മിനൽ അഹ്കാം. ഹുക്കുമുകളെ കാട്ടി അദാബുടെ ആ മര്യാദകളെ പരിപാലിക്കണത്. അങ്ങനെ ഉമ്മു സലമ തവാഫില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വത്തൂർ വകിതാബിൻ മസ്തൂർ ചൊല്ലി വലിയ വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് തവാഫാക്കിയുണ്ട്, ഇത് ജമാഅത്താക്കിയുണ്ട്. അതേസമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രിയ പത്നി ഉമ്മു സലമ എന്താക്കണേ? അവിടെ തവാഫാക്കിയുണ്ട്, ജമാഅത്തിൽ കൂടിയിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങൾ മക്കത്തിൽ ഹറമിലല്ലേ ജമാഅത്ത് കൂടണല്ലേ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല. ഞാനെന്തോ അതിനെ ಬಗ್ಗೆ തർക്കമൊന്നും ചൊല്ലില്ലേ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും തങ്ങളെ ഭാര്യ ഉമ്മു സലമ എന്ത് ഫോളോ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേ വിഷയ, നബി തങ്ങളെ മഹത്തായ ജമാഅത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മു സലമ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ആ ജമാഅത്തിൽ കൂടാണ്ട് തവാഫാക്കിയുണ്ട്. സഹീഹായ ഹദീസായിട്ട്. അപ്പൊ എവിടെ ഏത് മുറാഅത്ത് ചെയ്യണോ ചൊല്ലത് നിങ്ങളെ വിവേക, നിങ്ങളെ ബുദ്ധിക്ക് വിട്ടത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഇത്തരോട് കൂടി അവസാനിച്ച് പിന്നെ 3 നാള് മിനയിൽ പിറകെ മിനയിൽ വന്നില്ലേ. മിനയിൽ വന്നിട്ട് 1-2 ഉച്ചാവലോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ അയ്യാമത്തെ ശരീക്കടെ ഏറ് 12 ഏറ് 21 ജംറത്തുൽ അഖബത്ത് ഫസ്റ്റ് അല്ല തർത്തീബ് വേണു. ജംറത്തുൽ ഊല, ജംറത്തുൽ ഉസ്ത, ജംറത്തുൽ അഖബ, അങ്ങനെ തർത്തീബും ചെറുത്തായിട്ടിക്കടെ. അവിടെ തർത്തീബ് വിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് തർത്തീബായിട്ട് ആക്കണായി പണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ നാളും കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് 21 ഫസ്റ്റ് 7 കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് പിന്നെ 21 ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 21 12ാമത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെല്ല് നിങ്ങൾ മനസ്സായെങ്കിൽ മഗ്‌രിബിക്ക് മുന്നിൽ മീനാ ബോർഡർ ബുഡ്ഡേണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു നാളത്തെ 21 കല്ലിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താക്ക തിരിഞ്ഞ് മക്കത്തേക്ക് ബറ, നിങ്ങളുടെ റൂമുക്ക് ബറ. അതോടുകൂടി സരളമായ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു ഹജ്ജ് ഉംറ ഉടക്ക് പൂർത്തിയായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്തേ ഉള്ളത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ. യഥാർത്ഥത്തില് മക്കത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആറ് ഇന്ത്യക്ക് നിങ്ങൾ അത് വിടറോ. നാണ് മക്കത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്, ഈ ഹജ്ജി പോകേണ്ടത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ്, ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു വ്യവഹാര, ഒരു തിജാറത്ത് ചൊല്ലി കണിക്കത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ബംഗാറ് കൊണ്ടുണ്ട, ഒരു ബംഗാറ് കൊണ്ടേണ്ട, ഒരു മോതിര കൊണ്ടേണ്ട, അത് മനസ്സിൽ ഒർക്കും വെച്ചോണ്ട കാണിക്കണു. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട്. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് വലിയ പ്രധാനമല്ല, ಅದಕ್ಕೆ വലിയൊരു ഗമന കൊടുക്കണ്ട. നക്കെന്തിനെ കൊണ്ടുവരും എന്തിനാ ഇവിടെ ഔത്തുള്ള റായത്തുള്ളെങ്കിൽ ഒത്തരേ എന്ത് ഈ ഹജ്ജി പോയെങ്കിൽ എന്തിനെ കൊണ്ടുവരും പോവാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട. അങ്ങനെ ദുവാമയ്യാവും, അതേ പ്രതീക്ഷിക്കും. അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങ് നല്ല നിലക്ക് അങ്ങ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ അങ്ങ് നല്ലോണം മടങ്ങി വരുമ്പോ വെറുതെ മടങ്ങി വേണ്ടല്ല. 90 നാള് ഏറെക്കോടെ 100 നാള് അങ്ങനെ ദുആത്ത് ഇജാബുള്ള നിലക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റായത്ത് ബർമത്തുകോ 100 നാള് ഏറെക്കോടി ഏതായിട്ടും 90 നാള് 3 തിങ്കള് ഏറ്റവും ശുദ്ധന്മാരായിട്ട് കൈയുദ്ധാക്കിയെങ്കില് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് അങ്ങ് മടങ്ങി വേണ്ടത്. അപ്പോ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടായിട്ട് വേണ്ടത്, റീചാർജ് ആക്കി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയൊരു ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജി പോണ്ടെങ്കിൽ ഉംറത്ത് പോണ്ടെങ്ക അങ്ങ് നല്ലോണം ഈമാനും തഖ്വയും അതെല്ലാം റീചാർജ് ആക്കുവായിട്ട് അവിടെ പോകേണ്ടത്. നല്ല ഫുൾ ഈമാനോട് കൂടി തിരിച്ചു വേണ്ടേ, ആ പ്രതീക്ഷ മാത്രം നമുക്ക് വേണു ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ സരളമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ലെവല് ഒരു ഉംറത്തെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അത്ര ചൊല്ലുക അവിടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഉംറ, സംക്ഷിപ്തമായ എന്തൊരു ഹജ്ജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത്ര തലച്ചൂടാക്കണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ദിക്ർ ബണ്ടില്ലേ, ഓതുക ബണ്ടില്ലേ, ഖുർആൻ ബണ്ടില്ലേ എന്ന് തലച്ചൂടയാക്കണ്ട. അത് എന്തും അതിലില്ല. പിന്നെ സുന്നത്തായ ഔറാദ് ദിക്ർ അതെല്ലാം ഉണ്ടു, തിരിഞ്ഞങ്ങുണ്ടു, തിരിയാതെ അറബിയിലാവുണ്ടില്ലേ പടച്ചോനുക്ക് എല്ലാ ഭാഷയും പണ്ട് നിങ്ങൾ തെരിഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൽബുടെ ഭാഷയിൽ പലക പറയരു ദ്വാരക്കൊരു മെയ്യാവിടും അയങ്ങള ക്രമങ്ങ ചൊന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങ അത് മുറ പോലെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉംറത്തുക്ക് ഇഹ്റാം കെട്ട ഗണിക്കത്തെ ആ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ ഒരു ശുദ്ധി അവിടെ ഗണിക്കത്തെ ഒരു ക്രമമുണ്ട്. ശുദ്ധിയാവണം, കുളിക്കുക. അവിടെ മാത്രമല്ല വേറെ വേറെ ജാഗങ്ങളിൽ കുളിയുടെ ഒരു സുന്നത്തുക ഉണ്ട്.
അത് ഇഹ്റാമിടെ കുളി സുന്നത്തുണ്ട്, മക്ക പ്രവേശത്തുകൊണ്ട്, ഹറം മദീന പ്രവേശിക്കുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തവാഫുക്ക് റെഡിയാവുക ബേന്മായിട്ട് കുളിക്കലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുളി സുന്നത്തായ മുസ്ദലിഫ അറഫത്തുക്ക് ബേന്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജാഗ്യയിലും അമാക്കിനങ്ങളിൽ കുലി സുന്നത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് അതിൽ ഇഹ്റാമുക്ക് റെഡിയാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആയത്തര മുടിയുള്ള തടിരെ വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റ് മുടിങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഉഗുറുങ്ങെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് റെഡിയാവിടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ സംശയിക്കോ നസ്സായിട്ട് സാഫിമാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഹൈല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, പീരിയഡ് ടൈമായിട്ടിക്കട് എന്താക്കട്ടെ ഉഗരെടുക്കാൻ തലച്ചൂടാക്കണ്ട, എടുക്കണം, ഇതെല്ലാം എടുക്കണം, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്തും തൊന്തരയില്ല, അതിനെ പറ്റി എന്തും ഡൗട്ട് പേടിക്കേണ്ട. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെ നസ്സയുണ്ടോ അത് ചെയ്യാണ്ട് അവനെ ശുദ്ധിയായിട്ട് ഇഹ്റാം കെട്ടുമ്പോൾ ശുദ്ധി വേനുണ്ട്. എന്തില്ല ശുദ്ധിയുടെ പ്രോബ്ലം എവിടെ ഉള്ളത്, ഔറത്തിലെ പ്രോബ്ലം എവിടെ ഉള്ളത്? കണ്ടീഷനായിട്ട് തവാഫുൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങട്, തവാഫുൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങട്, സൈര് പോലും അവിടെ സുന്നത്തായിട്ട് ഇങ്ങട്. തവാഫ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയം. തവാഫുൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ, ഔറത്ത് അതേപോലെ ശുദ്ധി. ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം മനസ്സിലിക്കട്ട്. അതിലൊട്ടിക്ക് പിന്നൊരു വിഷയം ഒന്നുണ്ടാ, ഈ ഇഹ്റാമോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായ ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ഇഹ്റാം കെട്ടിയ നിങ്ങൾ കെട്ടിടല്ല നിയത്താകണേ. നവൈത്തുൽ ഉംറ അതിൽ നവൈത്തുൽ ഹജ്ജ, ഇതാണ് ഉംറ നിയത്താക്കിയാണ്ട് മനസ്സും ബായി കൊണ്ട് ചൊല്ലലല്ല, കൽബ് കൊണ്ട് സങ്കല്പ ആ ദൃഢത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിയത്താക്കില്ലേ, അതേ നിയത്ത്. ನಾನು ಉಮ್ರತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಲಬ್ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಬ್ಬೈಕ್ ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക് ചൊല്ലുക. ആ തൽബിയത്തും അതൊരു 3 വട്ടം തൽബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, അവസാനം തങ്ങളെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പതിവാക്കി നിങ്ങൾ ഏതായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ നിങ്ങൾ തേരിയുടെ ബുക്കുങ്ങ അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഇതുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടായിരുന്നു ഗുന്തുണ്ട്, അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ചൊന്നിട്ട് ടൈം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കില്ലേ. അതെല്ലാം ആയാൽ പിന്നെ ഈ ഇഹ്റാമായിട്ടല്ലേ, ഇഹ്റാമിൽ പിന്നെ ഹറാമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ചില മുഹറമാത്തുകളുണ്ട്, 7 വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിൽ ജണ്ടികത്ര ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യത്തെ കൊടുത്തില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താ വെച്ചെന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഈ ഇഹ്റാം കിട്ടിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വേണ്ട എവിടെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് തുന്നിയത് ആണിങ്ങൂ ഇല്ല, ധരിക്കുകയില്ല. ആണിങ്ങ തുന്നിയതെന്തും ഉപയോഗമാക്കുകയില്ല. പുതിയ ഇല്ല ചൊല്ല മതുക ഈ തുന്നിയ ഈ ഡ്രസ്സ് റൗണ്ടായിട്ട് തുന്നിയ നെയ്തതാ അല്ല തുന്നിയതാ ആവില്ലാണ്ട് എന്തിനാക്കടി. അതേപോലെ തലമറക്കുക തീര ആണിങ്ങ. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ഉടുക്കും ഒന്ന് പയക്കും. ഉടുക്കുടെ പയക്കടി ഇത് രണ്ട് പയക്കെടുത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തവാഫുടെ സമയത്തിൽ ആ മധു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ തവാഫുൽ ഇൽത്തിബാവിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് വരുന്നു വലത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ മുന്നിരെ ഇടത്തെ സൈഡ് കുഞ്ചിങ്ങനെ ഇട്ട്, അപ്പർ സൈഡിൽ ഇപ്പർ സൈഡിൽ ഇട്ടത്, അതിൽ വലത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്, അത് ഇൽത്തിബാവിച്ചോണ്ട് അതൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അത് സയ്യിലുമുണ്ട്. തവാഫുൽ പിന്നെ സയ്യിന് ആ സയ്യിലും കൂടിയാൽ സയ്യിലും അതുപോലെ തവാഫുലും അതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തുന്നിയത് ധരിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ പിന്നെ ഹുങ്കുറ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ്, പ്രധാനമായിട്ട് അതെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ തപ്പി പോകണ്ട ഔഢ്യമേ പോവാ. നിങ്ങൾ റൂമിൽ എന്ത് വെക്കടേ, ഞങ്ങൾ ഓഫീസർമാർ ചൊന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടുക, നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് ഇടാ. ഈ കഴുത്ത് കീടോ കൈക്കിടോ തന്നേ, ഇത് എന്തിനേക്ക് തന്നേ, ആ തന്നത് കീടോരു അത് എപ്പോൾ ഏത് മിസ്സായെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡോളർ നിങ്ങൾ റിയാല് അത് നിങ്ങൾ തപ്പിയും വലിയ പൈസ നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ല, വേണ്ട തൊന്തരയില്ല, അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ വച്ചവാക്കിടാറ്. നിങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ, അത് മിസ്സാക്കണ്ട. അതത്ര എപ്പോ മിസ്സാക്കണ്ട. മക്കത്തല മദീനത്തല എവിടെയും മിസ്സാക്കണ്ട. എവിടത്തോളിച്ചോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ മക്കത്തല റൂമിലേക്കിടാ, റൂമിട്ട് ഞങ്ങൾ കീൽ വന്ന എല്ലാ ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട് ഇത് റിങ് അതുപോലെ ബെൽറ്റ് ടാഗ് എല്ലാം അവിടെ വെച്ചാ, കുലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താക്കിയാ കീൽ വന്ന ചായ കുടിക്കൊണ്ട് വന്ന ചാവടിക്ക് വെച്ചാൽ റൂമിടെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ റൂമിടെ ഉൾക വിട്ടില്ലേ കാട്ടുണ്ടാവും. നീ ഉൾക ഊട്ട റൂമിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീക്ക് എന്തിര് ആധാർ എന്തിര് എന്തും ഇല്ല. ഞാൻ അവിടെ നല്ല റൂം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യത്തിൽ അവിടെ മൈക്കാലത്തിൽ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അവിടെ ആവില്ലേ അങ്ങൊക്കെന്തില്ലല്ലേ നീൻ ആറ്. അപ്പം എപ്പം ഞങ്ങൾ ജാഗ്രതയിൽ വെച്ചോണത് ഞങ്ങളെ അതെന്ത് ഇട്ടേക്കും തൊന്തരയില്ല. ഏത് ആ റിങ് ആ ബല ഉണ്ടല്ലേ അത് കയ്യിലേക്കട്ടെ,
അത് കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അത് വിഷയ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐ ഡി ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ ദാക്കലെ ഞങ്ങൾ അതല്ലാണ്ട് വേറെ ദാക്കലുമേ ഞങ്ങളിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തിനു ചൊല്ലി ഭാഷ വേണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇതേ മുണ്ട ചൊല്ലി ഭാഷ എങ്കിലും വേണ്ട ഇതെങ്കിലും ധൈര്യത്തിൽ കാട്ടല്ലേ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ട് 44 നമ്പറാ എല്ലാം അതിൽ ഗുന്തിക്കിടും അപ്പം അത് മിസ്സാക്കണ്ട അത് തൊന്തരയില്ല ഇപ്പം ധരിക്കരുത് ചെറുപ്പ് ധരിക്കരുത് തൊന്തരയില്ല ചെറുപ്പ് ഇടല്ലേ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ സോക്സ് കാൽ കിട്ടിയത് കാൽ മാർക്കിട ഔറത്തായിട്ട് കൈ ഗ്ലൗസ് ഇടുകയില്ല കൈ മൊഗ ഊടെ ഇടിക്കിട് മനസ്സിലാക്കണത് ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതായത് പെണ്ണ് മൊഗ ബന്ധാക്കുകയില്ലേ ചൊന്നത് കൊണ്ട് ആണികൾക്ക് നിങ്ങളെ മൊഗ കാട്ടണുണ്ടല്ല അത് മക്കത്തിനും അല്ല ഇവിടെ റായത്തിനും അല്ല തവാഫ് തവാഫുടെ സമയത്തും ഇഹ്റാമുടെ സമയത്തും എപ്പം ഇഹ്റാമുടെ സമയത്തിൽ മുഖ ബന്ധാക്കുകയില്ല ഔറത്ത് മറക്കുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായിട്ടിക്കടെ അത് ഔറത്ത് എവിടെ മുഖമല്ലാത്തതെല്ലാം ഔറത്ത് മുടിയും കൂടി ഔറത്ത് ആ മുടി പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടിക്കടെ ഔറത്ത് തവാഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവിടും ബാക്കി ടൈമിൽ തൊന്തരല്ലെങ്കിലും തവാഫിൽ തൊന്തരാവിട് നീ പാടുന്ന ഒരു മസാല ചൊന്നല്ലേ അത് ഇൻഷാല്ല അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേ അതിന് മസാല എന്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഔറത്ത് മുച്ചോണായതുമുണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണായതുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയെങ്കിൽ അവിടെ മുഹറമാത്ത് ബന്ദ് ഓപ്പൺ ആയെങ്കിൽ മുഹറമാത്ത് ബന്ദ് ഓപ്പണ് എന്ത് തലയുടെ ഭാഗം എന്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയെങ്കിൽ ഔറത്ത് വെളിവായിട്ട് മുഖബന്ധാക്കിയെങ്കിൽ കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെണ്ണ് ഒരു ഹറാമായത് മുഹറമാത്തിൽപ്പെട്ടത് രണ്ടും വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയം ഔറത്തും മറക്കണോ തവാഫിലാവുമ്പോ അതേ സമയത്തിൽ അവൾ എന്താക്കണം മുഖം ബന്ധാക്കുകയും തീരാ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് തവാഫാക്കുമ്പോ ഔറത്തും മറയണോ ഔറത്ത് ഓപ്പൺ ആവുക തീരാ മുടി ഓപ്പൺ ആവുക തീരാ തവാഫില് ആ സമയത്ത് മുഖ ബന്ധാവണുകും തീരാ മുഖ ബന്ധാവണുകും തീരാ അപ്പറ ഔറത്ത് വെളിവാകുകയും തീരാ ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഖത്തെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മസാല ചൊല്ലേണ്ട എന്തിനെങ്കിൽ ഫിദിയ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും മുഖം ചിലപ്പോ ബന്ധാക്കേണ്ടി വരൂ പെണ്ണെ അത്ര ഉപദ്രവടെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾ ഇപ്പൊ ഈ ഹാറ്റ് വെക്കിടാറല്ലേ ഈ കളിക്കിടങ്ങല്ല ഈ ചാമ്പ്യന്മാരല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റുകാർ ചമ്മ ധാരാളം ഉള്ളവരല്ലേ ക്യാപ് ഇല്ല എതിർ ഇത് സൺസൈഡ് ബണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ബണ്ടത് അതിൽ തുനിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് സ്പർശാവാത്ത പോലെ പെണ്ണുക്ക് എന്താക്ക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി മേൽ ഇതാക്ക എന്തൊക്കെ ഔറത്ത് കാണാണ്ടിക്കോ വേണ്ടമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഔറത്ത് അങ്ങോട്ടല്ല ഇവിടെ വലിയ ബേര മസാല ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാരാ ലൈംഗികാസക്തി ലൈംഗികാസക്തി ഒട്ടോൾ കൺട്രോൾ പറഞ്ഞു ചൊന്നെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെയല്ല ഈ ഹജ്ജി ഇത് ഒരു വ്യവഹാര ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പേരുകണ്ട എന്തിനൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥ അത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാപ്പിള ഞാൻ ഹജ്ജിക്ക് പോണ്ടേ പോയിട്ട് യാത്ര പോയോണ്ടുണ്ട് ഇഹ്റാം കെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ലബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ലബൈക്ക് എന്ന് ചൊന്നുകൊണ്ട് പോണേ ബംഗാരേണ്ട് ചൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യൊന്നിങ്ങനെ കുഞ്ചിക്ക് വെക്കാമാ ബംഗാരേ പണ്ട് വർഷത്തിൽ ഇമ്മരി ബംഗാർ ആയതല്ലേ ഒരു എന്തിനാ ഇത്ര നാളായിട്ടാമത് ബംഗാറിൻ്റെ ഒന്ന് ഇറക്കി പിടിച്ചാമാ ഷഹവത്തോട് കൂടിയിട്ടായെങ്കിൽ ഇത് ഹറാമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഷഹവത്തോട് കൂടി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കാനുണ്ടല്ലേ എന്റെ ബംഗാറ് ആ പൈമൊറി ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സേഹമാണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചൊല്ല ഈ വിഷയം ഷഹവത്തോട് കൂടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ ആണ്ടെ പെണ്ണ് ചർമ്മ കാലിത്തടിയുടെ കൈയുടെ ടച്ചായതെങ്കിൽ ഒരു ആടർത്ത് കൊടുക്കും ഫിദിയ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടി വലിയതുണ്ട് അത് ഏതായിട്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മസൽ കിടക്കില്ല ആ മസലിന്റെ പരിഹാരത്തും കൊണ്ട് കാലി ഞങ്ങളെ ചർമ്മ മാപ്പിള പെഞ്ഞായുടെ ആ സ്കിൻ പരസ്പര ടച്ചായിട്ട് എങ്ങനെ ടച്ചായിട്ട് ഷഹവത്തോടു കൂടി ടച്ചായിട്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ആടർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വേണ്ട ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വേണ്ട കൂടെ ഉള്ള മനസ്സല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണായത് എന്തിനു ചൊന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് കൽപ്പിച്ചാണ്ടായിട്ട് അതിലെ കാതലായ ഭാഗം അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തും ഞങ്ങളെ ജീവിതം കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഇത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തിന് നാണ് നന്റെ പെഞ്ഞായുടെ ഒരു
ഒരു കൊസിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി തപ്പു ഹറാമോ ചെന്നിട്ട് ഒരു വിധിക്കും അത്രയും കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഹജ്ജിടെ ഒരു അമാലിങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടെങ്കിൽ ആ കായബത്തെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹാജിയാർ തങ്ങൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഹജ്ജി ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഹാജിയാർ എന്ത് ഹാജിയാർ ചെന്നിട്ട് ജാൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അപ്പുറത്തിൽ ജൻ്റെ നടന്നിങ്ങ തവ അവിടെ നിണ്ടിത്ത് അവിടെ കസ്തെന്തിന് അയാളിട്ട് പലക്കറിഞ്ഞത് അതല്ല ഹജ്ജ് തവാഫാക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അവിടെ സ്വറാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളവർ അവിടെയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് നോക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ പോകണ്ടേ തവാഫ് മറന്നു പോയിട്ട് തവാഫാക്കുമ്പോ തവാഫല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊരു ഉദ്ദേശവും ബറുകു തീര വന്നെങ്കിൽ തവാഫ് ബാത്തില അവിടെ പിന്നെന്താക്കണു എവിടെ പിറകു പോണു എവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോണു അതായിട്ടിക്കട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കായബ ഈ ഭാഗത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം കായബത്താണ് കായബ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ തവാഫ് ബാത്തിൽ അവിടെ മുറിയുടെ അവിടെ അപ്പൊ എന്താക്കണു അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് 7 ചുറ്റും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹജറുൽ അസ്വദും അതിൽ പിന്നെ ഇത് ഇൽത്തിസാമും അതുപോലെ ബാബുൽ കായബയും അതുപോലെ ഹിജർ ഇസ്മായിലും മീസാബും റുക്കുനുൽ ഇറാഖും റുക്കുനുൽ ഷാമും റുക്കുനുൽ യമാൻ എല്ലാം ബർക്കത്തെടുക്കണ ജാഗ്യങ്ങമേ പക്ഷേ തവാഫുടെ വാജിബായ തവാഫ് നിങ്ങൾ ആക്കുമ്പോ ആ നിങ്ങളെ ഇട സൈഡ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ പോകണം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് പോകണല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട വിഷയമില്ലേ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടാണ് കായബ നോക്കിയുണ്ടോ കായബത്തേക്ക് നോക്ക് പറഞ്ഞേ അള്ളാഹു ചൊന്നരേ ലില്ലാഹി അലന്നാസി ഹിജ്ജുൽ ബൈത്ത് ചൊന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചൊന്നരങ്ങനെ കായബ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പക്ഷെ കായബത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തിരിയും പോലെ ഇല്ല കായബ ഈ ബലത്തെ സൈഡ് ഞങ്ങളെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കായബ അതിലെ ബലത്തെ സൈഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇടത്തെ സൈഡ് ഈ ഇടഭാഗം കായബത്ത് നേരെ ഹജ്ജറുൽ അസ്വദിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പോലും കായബത്തെ നോക്കിയിട്ടാലും കായബത്തെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കൂ തീരാച്ചുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ആരും മറന്നു പോകുന്നത് തീരാ ആ ഉദ്ദേശവും കൂടി കസ്ത് വേണോ സായിലും ആ കസ്ത് വേണോ കല്ലെറിയുമ്പോൾ കൂടി ഈ മൂന്നിലും കസ്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് മസാല അതുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നിലും എന്നല്ല ആ തവാഫൂരെ സമയത്ത് തവാഫ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു നീരിയാണ് പറകു തീരാ ഒന്നും പറകും പോലെ ഇല്ലേ അതേ സമയത്തില് സായിലും അതേ ഉദ്ദേശം സായി പോണ്ടല്ലാണ്ട് വേറെ ഉദ്ദേശം ഇല്ല ആണിങ്ങോകാമൊത്തുകു തവാഫില് തുടക്കത്തില് മൂന്നില് പുറത്തല് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ റമ്മില് ചൊല്ലിങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്തായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിക്കലാണ് പെണ്ണുങ്ങോക്കില്ല അത് അതേ സമയത്ത് റമ്മില് ഇൽത്തിബാഗ് ചൊല്ലിയതുമുണ്ട് ഇൽത്തിബാഗ് ചൊന്നല്ലേ ബലത്തെ ഇതിൽ അടിയിൽ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഇടത്തെ സൈഡ് കുഞ്ഞു കിട്ടിയ ആ ഒരു വിഷയം അപ്പോ ഈ തവാഫുൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇത്രയും ജാഗ്രത ഞങ്ങൾ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഗണിക്കത്തെ വിഷയമാണ് അങ്ങനെ 7 പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിക്കടേ വിഷയങ്ങൾ തവാഫുടെ സമയത്തിൽ ഔറത്ത് വെളിപ്പെടുകൂ തീരാണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു സൂചന തന്നെ അതുപോലെ ഉളു ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഉളുവായിട്ട് അപ്പോൾ ഷാഫി മദ്ഹബ് ചിലപ്പോൾ ചൊല്ല ഒട്ടിക്കല്ലേ മാപ്പിള വെഞ്ഞ ഒട്ടിക്ക് പോകണ്ട അല്ലെ ബാരങ്ങ് ബന്ധം മേലേക്ക് ബൂലാലാണ്ട് ചൊല്ല സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അന്യ പെണ്ണുങ്ങ സ്പർശ കയ്യ തട്ടലാണ്ട് ഉളു പോവാലാണ്ട് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ചൊല്ലുകാവില്ല അപ്പം എന്താക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ സാധാരണ അനഫി മദ്ഹബ് തക്രീതായിട്ട് ഉളുവാക്കുമ്പോൾ ആ ഉളുവാക്കുമ്പോൾ ആ നിയത്ത് വേണം അനഫി മദ്ഹബിൽ ഉളുവാക്കുമ്പോൾ റുബൂൽ അത് തലയുടെ ഭാഗം ചില ജാസ്തി തടവിടുതും അത് പ്രകാരം ഉളുവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ സോൾവ് ആവിടും ഏത് ഉളുവിടെ വിഷയത്തിൽ അവിടെ സോൾവ് ആവിടും പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈ ഉറ എന്തില്ലേ ഇടും പോലെ ഇല്ല കൈ കമീസ് ഉൾഗ ഇതൊക്കെ പോയെങ്കിലാ അത് തൊന്തരയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടവല് അതിലെന്തും തൊന്തരയില്ല കവറായിട്ടുള്ള കണിക്കത്തിയത് ഗ്ലൗസ് ഇടകു തീരാണ്ട് മാത്രമായിട്ടിക്കിട് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഔറത്തിൻ്റെ വിഷയം നാന്തൊരു മസാല ചൊന്നല്ലേ ഔറത്തിൻ്റെ വിഷയം വിശദമായി 1 by 1 തർത്തീബായിട്ട് ചൊല്ലണം എനിക്കത് വിഷയം കൊണ്ട് അതൊന്നല്ലേ ഇത് ആ രീതിയിൽ ചൊല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4 ഗണ്ട വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 ഗണ്ട കുറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും വേണം ഇപ്പോൾ ഏതായിട്ടും എൻ്റെ സമയം തീർന്നു വന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയാക്കാനുള്ളേ ഔറത്തിൻ്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഔറത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തവാഫുടെ സമയത്ത് തല ഓപ്പൺ ആവും പോലെയില്ല പെണ്ണുക്ക് മുഖാമുച്ചും പോലെയില്ല അത്രയും സൂക്ഷ്മമായ വിഷയം ജാഗ്രത ആക്കണമുണ്ട് ജാഗ്രത ആക്കിയിട്ടേ വേണം എന്തിനാക്കട്ടെ പിന്നെ
ഔറത്ത് വെളിപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം കുറേ മസ്തരങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് ആ ഷാഫിയത്തായ പെണ്ണ് തവാഫാക്കേണ്ടി ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എവിടെ ഔറത്തും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ പിറകെ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തവാഫ് സൂര്യ ആക്കേണ്ടി ഉണ്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്കിൽ ഹജ്ജത്തുൽ വദ എന്തിരെ ഇതിനെതിരെ തവാഫുൽ വദ അതും പൂർത്തിയായാലും പിന്നെ ഡിഗ്രി ഇത് ഓർമ്മ അവിടെ എൻ്റെ ഔറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ എന്താവണോ ആ വദായുടെ ഏത് തവാഫില്ല ആ തവാഫ് ഫർലുഗ് ഇതവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു രണ്ടാമത് എന്താക്കേണ്ടി ഉണ്ട് തവാഫ് തവാഫ് ആക്കേണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായിട്ടും ഷാഫി മതപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആയത്ര ജാഗ്രത ആക്കണു. നിപ്പാട്ട ചൊന്നേ കണിക്കത്തെ ആ മസ്സലം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് ഇബ്നു ഖാസിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ചൊന്ന ആ മസ്സല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ യമനക്ക് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങ എന്തിനാക്കണു ചർച്ച വന്നു. ആ പെണ്ണുങ്ങ എന്താക്കിയത് ഹനഫി മദ്ഹബ് തഖ്ലീദാക്കിയത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് പരിഹാരമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തേ കാരണം തഹല്ലുലായിട്ടില്ല. അപ്പം അത് ഹനഫി മത പ്രകാരം അവിടെ അമല് പിന്നെ തഖ്ലീദാക്കുക അവിടെയാണ്. അമല് പിന്നെ എങ്കിൽ അതിന്റെ പരിണാമങ്ങൾ ബാക്കിയായിട്ടല്ലേ, പരിണാമങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കിയായത് അവിടേക്ക് നിപ്പാട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താക്കടെ. അപ്പൊ ഹനഫി മത പ്രകാരം എന്തല്ല അവിടെ തവാഫുല് ഔറത്ത് ഷിർക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് ആ നിക്കാഹ് നടന്നത് നിക്കാഹും കൂടി സഹി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടിക്കട്. അവിടെ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന പോലെ. എന്താണ് സമയ തീയന്ത്രണ്ട് ചെന്നിട്ടുള്ള മാഹിതി എന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ചെന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർ സോല ഉസ്താദിന് അതിമഹത്തായ അർത്ഥവത്തായ ക്ലാസ് കേൾക്കൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിനും അവകാശമാക്കി കൊടുക്കണം. അവിടെ അങ്ങനെ ടിക്കുമ്പത്തു ഇനി പിന്നെയും ഞങ്ങൾ സമസ്തങ്ങ ബണ്ട് എവിടെ എന്നെങ്കിൽ ചില ആംബുലൻസിൽ അറഫത്ത് കൊണ്ടാറ് അത് സീത കൊണ്ടാറ് അറഫത്ത് പോണ്ടാറ് സീത പോണ്ടാറ് ആസ്പത്രിക്ക് പോണ്ടാറ് അങ്ങ് മീന ഇല്ല മുസ്ദലിഫ ഇല്ല എന്താകും മസ്സലങ്ങളുണ്ട് പരിഹാരമുണ്ട്. അറഫ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ദുൽഹജ്ജ് ഒലിമ്പോയുടെ ഉച്ചൽ പിന്നെ സുബഹിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്രോസിങ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരാളിങ്ങനെ അഞ്ഞമേ അറഫത്തഞ്ഞ് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വെക്കാം, അയാൾ ഹെഹ്റാം കെട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെക്കാം എന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് കിട്ടലാണ്ട് ചൊല്ലുക സാധ്യയില്ലേ. അതൊക്കെ വേണമായ മസ്സലങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പനി അവൻ ബുഡേ ഇല്ലേ എന്താക്കടി അറഫത്ത് ബന്ധ അവൻ വന്ന നേരെ ഹെഹ്റാം കെട്ടി അറഫ് ബന്ധ. ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅರಫ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಟೈಮ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ನೇರ ಅರಫಾಗೆ ಬಂದ ಐರಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತವಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಹರ್ ದಿವಸ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಈದ್ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಹಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಬೀತ್ ಮುಸ್ದಲಿಫಾ ಪರಿಹಾರ ಫಿದಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಿದಿಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ದಲಿಫಾ ಮಬೀತ್ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅವನು ಫಿದಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ. ಹಾಗೆ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು, ಈ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡುವ ತರಾತುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ವಾಸ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಕಳುಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಆ ತರ್ತೀಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಳಿದ ತರ್ತೀಬು ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗಬೇಕು. ಜಮ್ರತುಲ್ ಊಲ ಉಸ್ತಾ ಅಕಬ ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರ ಎಸೆತವನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು, 100 ಮಂದಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನದ್ದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದ್ದು, ಒಬ್ಬನೇ 700 ಮಂದಿ, ಒಬ್ಬ 10 ಮಂದಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 700 ಕಲ್ಲು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 700 ಕಲ್ಲು. ಈಗ 700 ಕಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜುಮ್ರತುಲ್ ಊಲಾಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಸಾಡಿದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 21 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಗಿ ತರ್ತೀಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಜುಮ್ರತುಲ್ ಉಸ್ತಾ ಜುಮ್ರತುಲ್ ಅಖಬಾ.
700 ಕಲ್ಲನ್ನು 10 ಜನರ ಬದಲಾಗಿ ತಂದವನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವನದ್ದು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು 21 ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ 7 ಎಸೆಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಿಸಾಡಿ ಬರುವುದು ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಉಳಿದರೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. 2 ಎಸೆತ ಉಳಿದರೆ 2 ಬೊಗಸೆ, 3 ಎಸೆತ ಉಳಿದರೆ 1 ಫಿದಿಯಾ, 70 ಎಸೆತ ಉಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಫಿದಿಯಾ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ചന്തത്തിലെതിരെ പൂർത്തിയാക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എത്തുവാട്ടി തരട്ടെ. ഇനിയും കുറേ മസാലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കൊണ്ട് അത് ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾ വേണ്ടും കണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പർ ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടറോ. ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നാ ചൊല്ലുവേ, അതല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞാലോട്ട് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നാ ചൊല്ലുവേ. ഇൻഷാ അല്ലാ ആരും പഠിപ്പുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരും ഇക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങളൊട്ട് ഒരു കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കോറു, ഒന്നോ ഞങ്ങളെ ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കോറു, ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ ദ്വാരക്കോറു. വഖഫ് ഭാരി പ്രോബ്ലമായുണ്ടുണ്ടു. അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ പള്ളി ഞങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമേ ഇളകിക്കൊണ്ടുള്ള സമയമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും തൊന്തരാവാണ്ട് സമസ്തങ്ങ വരാണ്ട് ചന്തത്തിൽ അത് ഓർമ്മപ്പാടിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പോകേണ്ട കണിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഇനി ധാരാളം സമയം ഉണ്ടാവട്ടെ. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും ദുനിയാവുകെ നല്ലത് ഉണ്ടാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കടെ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതരെ. ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വാത്മാരെയും പടച്ചവൻ അവനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. മാത്രമല്ല അവസാനമായിട്ട് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ചൊല്ലത് ഹക്കടപാട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവണ്ടിട്ട് നാ പലക്ക പറയല ഓണ്ടിട്ടു പലക്ക പറയാന്ന് ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഗൊന്തിന്നിട്ട് കൂടെ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ഇനി ഗൊന്തിന്നിട്ടും പോണ്ടേ അല്ല ನೆನಪಿಕಟ್ಟೆ. ഞങ്ങൾ ഗൊന്തിന്നിട്ട് കൂടെ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ദുനിയാവുಗೂ ഇനി ഗൊന്തിന്നിട്ടും പോണ്ടേ അല്ല. ഞങ്ങൾ ആരും ആസ്തി ബದುಕನ್ನು ಕೊಡನೆಂಗೋ ಅಲ್ಲ. പിരിസപ്പാട് അല്ലാഹുവിಗೆ ಬೇನ್ಮಾയിട്ട് നീങ്ങെന്തു മടിക്കണ്ട. ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ പലക്ക പറഞ്ഞില്ലേ പോർ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം ചൊല്ലറോ എന്നിട്ട് അങ്ങ് സലാം മടക്കില്ലേ ബേജാറാക്കണ്ട. നിങ്ങളെ ഹക്ക് തീന്തവിടെ. അതുകൊണ്ട് പിരിസപ്പാട് ആരട്ടും അക്കടപാടുക ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുക്ത മനസ്സ് റബ്ബുക്ക് ಬೇನ್മായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങളെ കൽബ് ചേഞ്ചസ് മരിക്കടക്കിടക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ലാവും ചൊല്ലേ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. പടച്ചോന്റെ തറഫിടെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. തജ്രീദു സിർരി ലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുക്ക് ಬೇನ್മായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബുടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവടെ. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെ അർസങ്ങളെ ഹസദ് നഞ്ചി നരക്ക എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വിടുകെ. ലാ ഫുസൂക വലാ റഫസ വലാ ഫുസൂക വലാ ജിദാല. ഹജ്ജ് ചൊന്നെങ്കിൽ അതല്ലേ. ഇനി നന്റൊട്ടുക്ക് ഒരു നിലക്കും ലൈംഗികമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം നന്റൊട്ട് ഈ കല അതേപോലെ ഒരു തർക്കത്തും ഞാൻ ഇനി ഇല്ല. നന്റെ ലൈഫ് തീന്തൂടെ. ഇനി അള്ളാഹു നക്ക് തന്നെ ലൈഫ് മാത്രം. നന്റെ സ്വന്തമായി പലതും ആക്കിരെ ನಾನು ಬಿಡಲೆ ಚೊಂದಿಟ್ಟು ನಾನು പലതും ജീവിച്ചിരെ നിപ്പാട്ടുള്ളത് അത് വേണ്ട. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നേ ആയിട്ട് ഇക്കടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ശുദ്ധിയായ കുളിച്ച ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ശുദ്ധിയായ ചെറുപ്പ് ക്ലീൻ ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സ് ക്ലീൻ ഉണ്ട്, മുണ്ടാസ് ക്ലീൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളത് ഒലിമ്പോ അങ്കാങ്ങ ക്ലീൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇക്കടെ. ഇത് മറക്കണ്ട. ഒലിമ്പോ അങ്കാങ്ങയത് തലയും തലടൊട്ടുക ഉള്ളത്. തല, കാത്, നാവു, കണ്ണ്. നാളായിട്ടാ 4 ശുദ്ധി ഉണ്ടാ നോക്കറോ. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ. ജണ്ട് ബത്തുനവമാ ഹവാ. ഈ ബയറും കീലും മേലും സമം ഉണ്ടാ നോക്കറു. 3 ആയിട്ട് 7 ആയിട്ട്. പിന്നെ ഈ കൈ സമം ഉണ്ടാ നോക്കറു, ഈ കാല് സമം ഉണ്ടാ നോക്കറു. ആസ്പത്രിയിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുനൊമ്പല അതിനെ നടുനൊമ്പലാണ്ട് മാത്രം ചെക്കപ്പാക്കടല്ല. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ ഒലിമ്പോ അംഗാംഗ ശരി ഉണ്ടായെങ്കിൽ അള്ളാഹുക്ക് ബേന്മായിട്ടായിട്ടിക്കടെ. നിസ്കാരം അതേപോലെ ആയിട്ട് നിസ്കരിച്ചവനക്ക് നിസ്കാരം ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഫർലുങ്ങ ഷർത്തുങ്ങ പൂർത്തിയാക്കിയ മയ്യാവല്ലേ. അവൻ നിസ്കരിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഹറാമു ബറൂക്ക് തീരാ. തൻഹാനിൽ ഫഹ്ശാഇ വൽ മുൻകർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ബുഇദാ. നിസ്കരിച്ചത്ര പഠിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൂരം അവിടെ. ഇനി നോമ്പ് നോക്കടാ. പഠിച്ചോന് ഉപയന്മായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമായിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നോമ്പും നാ പൈസയൊക്കെ ആവശ്യം അള്ളാഹു വേണ്ട. നാ ദിക്ർ ചൊല്ലേ. ദാവൂദ് നബിക്ക് അള്ളാഹു ചൊന്തു നന്റെ കൽബുലിൽ വെക്കാണ്ട് ഉൽമുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തില് ആരൊട്ടുകയെങ്കിലും ഒരു എറുമ്പുരൊട്ടുകയെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉൽമുണ്ടുണ്ടായെങ്കിൽ നന്റെ അവന് ദിക്ർ ചെയ്യണ്ട. കാരണം അതുക്കുറു
അവൻ്റെ ನಾನು ಓರ್ಕುಡೆ ಅವൻ്റെ ಅಲ್ಲ ಅನುಹು അവൻ്റെ ನಾನು ലയനത്തിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ ನೆನಪಾക്കി ಬೆಡಕಾക്കിയിട്ട് അക്രമം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ എൻ്റെ ഓർത്താണ്ടായെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഞാൻ ലയനത്തിൻ്റെ ചൊന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചൊന്ന പിന്നെ പഴക്കമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതരെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതരെ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ശാപ വെക്കട് അങ്ങനെ അവിടെ വേണ്ട ക്ലിയർ ആവണു ചൊന്നുണ്ടു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ಯಾರಾയെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ഷമ കേട്ടോണ്ടോ ഇനി മുന്നോളത്തെ സമയത്തിൽ ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെ കേട്ടോണ്ടോ അതിലൊട്ടിಗೆ ആഫിയത്ത് ബേന്മായിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പ നിങ്ങളെ ഖബറുല്ലാഹ് വെളിച്ചമാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധന്മാരായിട്ട് കൈയുദ്ധാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പക്കൊന്ന് കിട്ടട്ടെ എല്ലാവരും ഉമ്മ മരിച്ചതായ എല്ലാവരും ഉമ്മ അബ്ബും അങ്ങ് സന്തോലത്തിൽ വീണു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഖുഷിയാവണം അങ്ങൾക്കും ഖുഷിയാവണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ചന്തത്തിൽ പോയി ബറു നിങ്ങൾ പോയി ബറു അള്ളാഹു എത്തുവാടി തരട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪಂಚಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಅಜ್ಜಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳುಗ ನಮನ ಕಾಣ್ಯಂದಿಡಿದು ಶರೀರದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಜ್ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಚೊಕ್ಕಪೆಟ್ಟು ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി അടുത്തതായി ദേവർ സ്വല ഉസ്താദാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധുവായ എൻ്റെ ഒരു ദുആവും കൂടി ഉണ്ടാവും. ആ ദുആവും കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമായി നമുക്ക് പോകണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. 2 വാക്ക് പറയാൻ, നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തെ പ്രശംസനീയമായ പള്ളിയാണല്ലോ തഖ്വ പള്ളി. ആ തഖ്വ പള്ളിയുടെ ഇമാമിനെ ആദരപൂർവ്വം 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ಮಂಗಳೂರು ಪಂಪೇಲ್ ತಕ್ವಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ഇമാമറുവാദത്ത യാസിർ സഖാഫി അൽ അസ്അരി ഉസ്താദിനെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് അവരുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് പിരിയാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രം വന്നതാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്ര, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നിറഞ്ഞ മഹബ്ബത്ത് ഖൽബിലുണ്ടാവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം. നിറഞ്ഞ മഹബ്ബത്ത്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹുബ്ബ്, അതാണ് നിസ്കാരം ശരിയാകാനും മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയാകാനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മരണവും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു യാത്രയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ദുന്യവിയായ എല്ലാ ചിന്തയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ത്യാഗത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മിനയിലേക്കുള്ള, മുസ്ദലിഫിലേക്കുള്ള, അറഫയിലേക്കുള്ള യാത്രയും നൃത്തവും ഒക്കെ ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു യാത്രയും ഓർമ്മകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു യാത്ര. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നടന്ന പാദങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളെ കണ്ട ആ ഭൂമിയും മലയിടുക്കുകളുമൊക്കെ നമുക്കും കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ, തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനുള്ളൊരവസരമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ നിഅമത്ത് എന്താണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ളത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെല്ലാം വലിയ തൗഫീഖ്, അത് അർഹിക്കുന്ന വിധം ആ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഈ വർഷവും പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ആ വലിയ ഭാഗ്യം പടച്ച റബ്ബ് നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്ത്. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 2 വാക്ക് സംസാരിച്ച യാസിർ സഖാഫി അൽ അസ്അരി ഉസ്താദിന് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. കേരള തമിഴ്നാടിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരികൊടുത്തിയ പണ്ഡിത പ്രഭു, തൻ്റെ തനതു ശൈലിയിൽ ജനപതിനായിരങ്ങളെ കൈവെള്ളയിലൊതുക്കിയ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ അബ്ദുസ്സലാം മുസ്ലിയാർ ദേവർശോല ഉസ്താദ് അവരുടെ
അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദേവർസോലെ ഉസ്താദിനെ പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല. 2000 ആളുകൾക്ക് കല്യാണം നടത്തിക്കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ വർഷങ്ങളായി. 1ഉം 2ഉം അല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ കേവലം ഒരു 100ൻ്റെ താഴെ ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ച്, അത് മുസ്ലിമും ഉണ്ട്, ഹിന്ദു ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഉപമയില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർശ്വല ഉസ്താദ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള തമിഴ്നാടിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരികൊടുത്തിയ പണ്ഡിത പ്രഭു ദേവർശ്വല ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സമാപനം സർഫ് സാദാ തങ്ങളുടെ ദുആ കൊണ്ട് സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة